എല്ലാവർക്കും അഗ്രി ഗൈഡിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ന്യൂട്രിയൻ എലമെന്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹു പ്രപ്പോസ്ഡ് the term criteria of essentiality? Criteria of essentiality is proposed by Arnold and Stout. So Justice von Liebig is the father of agricultural chemistry and Trog is the father of soil testing. Next question, how many elements are considered essential to plant growth? There are 17 essential elements for plant growth. How many micronutrients are essential for plant growth? There are 8 micronutrients are essential for plant growth. Which among the following is not under beneficial element? Options: sodium, selenium, cobalt, nickel. The answer is nickel. Nickel is coming under essential element. What is beneficial element? Beneficial elements means the nutrient required which is beneficial to some plants, but it's not considered necessary to complete its life cycle. So the examples of beneficial elements are sodium, cobalt, selenium, vanadium and aluminium. Fifth question is, which beneficial elements play vital role in increasing water use efficiency and prevents crop lodging in rice and sugarcane crops? The options are sodium, selenium, cobalt, silicon. Answer is silicon. Silicon helps in increasing water use efficiency and prevents crop lodging in rice and sugarcane crops. Sixth question is, water stable aggregates in soil are increased by the addition of. Water stable aggregates in soil are increased by the addition of which fertilizer? That's the question. So options: nitrogen fertilizer, phosphatic fertilizer, potassic fertilizers and micronutrients. The answer is phosphatic fertilizers. So application of calcium and phosphorus containing amendments or fertilizers improve the soil aggregation and thus the soil structure. Next question, phosphorus is absorbed by plant from soil mostly by the process of. So there are three types of absorption: mass flow, diffusion, root transmission. Among this, through which method phosphorus is absorbed by plant from soil mostly by the process of? The answer is diffusion. Actually, root interception is also there, but mostly by the process is diffusion. So answer is diffusion. Eighth question is, which plant nutrient is highly mobile in plants and immobile in soil? This is a previous question. Which plant nutrient is highly mobile in plants but immobile in soil? Options are nitrogen, phosphorus, potassium and sulfur. The answer is phosphorus. Phosphorus is mobile in plants but immobile in soil. The ninth question is, the nutrient which are immobile in plants. The nutrient which are immobile in plants are options: calcium, boron, sulfur, both A and B. The answer is both A and B, which is calcium and boron are immobile in plants. 10th question is, the micronutrient element available at alkaline pH. The micronutrient element which is not available at acidic pH, which is available at alkaline pH. The options are manganese, molybdenum, iron and zinc. Yes, answer is molybdenum. Molybdenum is available at alkaline pH. 11th question is, the nutrient element important for cell wall formation and pollen germination. Which nutrient element is important for cell wall formation and pollen germination? Options are calcium, boron, molybdenum, nickel. The answer is boron. Boron is essential for the cell wall formation and pollen germination. Next question, pyrites and magnetites are the source of which nutrient element?
pyrites and magnetites are the source of option boron, iron, calcium, nitrogen. Answer is iron. Iron is അയണിന്റെ സോഴ്സുകളാണ് ഈ പൈറൈറ്റ്സും മാഗ്നറ്റൈറ്റ്സും. Okay. Tourmaline is the source of. Next question. Tourmaline is the source of which nutrient element? Options are boron, copper, manganese, molybdenum. Yes, boron. കോപ്പറിന്റെ സോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ചാൽക്കോപൈറൈറ്റ്, ബയോടൈറ്റ്. മാംഗനീസിന്റെ പൈറോലിസൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഒലീവിൻ ഉണ്ട്. മോളിബ്ഡിനത്തിന്റെ ഒലീവിൻ ആണ് സോഴ്സ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, going to next question. Which element helps in disease resistance and improves plant quality? Options are nitrogen, phosphorus, potassium and calcium. Disease resistance എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ വരുന്നത് പൊട്ടാഷ്യം ആണ് അല്ലേ? പ്ലാന്റ് ക്വാളിറ്റിനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് ന്യൂട്രിയൻറ്റ് ഈസ് ഇമ്മൊബൈൽ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ബട്ട് മൊബൈൽ ഇൻ സോയിൽ? നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് ഇമ്മൊബൈൽ സോയിലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇമ്മൊബൈൽ പ്ലാന്റ്സ് ഏതാണ്? ബട്ട് മൊബൈൽ ഇൻ സോയിൽ. ഏതാണ് ആൻസർ വരിക? ഓപ്ഷൻസ് ആർ കാൽഷ്യം, ബോറോൺ, സൾഫർ, നൈട്രജൻ. ആൻസർ ഇസ് ബോറോൺ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The element present in mica and feldspar. മൈക്കയിലും ഫെൽസ്പാറിലും പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ഏതാണ്? The options are nitrogen, phosphorus, potassium, sulfur. The answer is potassium. Phosphorus is seen in apatite and sulfur is seen in gypsum. Okay. Next question. The element required in cytochrome and ferredoxin. അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ സിസ്റ്റത്തിൽ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ട് കാൽഷ്യം, അയൺ, ബോറോൺ, ഫോസ്ഫറസ്. ഏതാണ്? അയൺ അല്ലേ? അയൺ ആണ് സൈറ്റോക്രോം ഫെറിഡോക്സിനൊക്കെ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് അയൺ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് the element needed for enzyme activity in the plant and for nitrogen fixation in legumes. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഓൾറെഡി ആൻസർ എന്ത് കണ്ടു അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല, മോളിബ്ഡിനം ആണ് ആൻസർ. അപ്പം നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ്റെ നൈട്രജൻ ഡയറക്റ്റേസ് എൻസൈമിലൊക്കെ ഉള്ളത് മോളിബ്ഡിനം ആണ്. അതൊന്ന് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് 19th question is the element involved in oxygen evolving system in photosynthesis. The element involved oxygen evolving സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻസർ ഇസ് മാംഗനീസ്. മാംഗനീസ് എന്നുള്ള എലമെന്റ് ആണ് ഓക്സിജൻ ഇവോൾവിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ, ഫോട്ടോസിന്തസിസിൽ ഓക്സിജൻ ഇവോൾവിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താണ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ഇസ് മാംഗനീസ്. 20th question is the metal component in urease enzyme which catalyzes the conversion of യൂറിയ ടു അമോണിയ. യൂറിയസ് എൻസൈമിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓപ്ഷൻസ് ആർ കോപ്പർ, മോളിബ്ഡിനം, നിക്കൽ, മാംഗനീസ്. ഏതാണ്? കോപ്പർ, മോളിബ്ഡിനം, നിക്കൽ, മാംഗനീസിൽ ഏതാണ്? നിക്കൽ അല്ലേ? നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് യൂറിയസ് എൻസൈമിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നിക്കലാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The availability of phosphorus is considered optimum in the soil pH ranges. ഫോസ്ഫറസ് ഏറ്റവും ഒപ്റ്റിമം ആയിട്ടുള്ള pH റേഞ്ച് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായിരിക്കും ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ എ 4 to 5, ഓപ്ഷൻ ബി 5.1 to 6, ഓപ്ഷൻ സി 6.1 to 7, ഓപ്ഷൻ ഡി 7.1 to 8. ആക്ച്വലി ഇത് ആൻസർ ഇസ് 6.1 to 7 ആണ്. അപ്രോക്സ് ഒരു ന്യൂട്രൽ പി എച്ചിനോട് അടുക്കുമ്പോഴാണ് ഫോസ്ഫറസിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി കൂടുക. 22nd question. The seed protein is mainly composed of. Seed protein എന്നുള്ളത് മെയിൻലി ഏത് ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓപ്ഷൻ എ എൻ, ഓപ്ഷൻ ബി ഫോസ്ഫറസ്, ഓപ്ഷൻ സി സൾഫർ, ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി എബോവ്. ദ ആൻസർ ഇസ് ഓൾ ഓഫ് ദി എബോവ്. കാരണം നൈട്രജനും ഫോസ്ഫറസും സൾഫറും നമുക്ക് സീഡ് പ്രോട്ടീൻ ആണ്. സീഡ് പ്രോട്ടീനിൽ മെയിൻലി കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫറസ്, സൾഫർ ഒക്കെയാണ് സീഡ് പ്രോട്ടീനിലെ മെയിൻ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Next question. The credit for identifying the essentiality of potassium, calcium, magnesium and phosphorus goes to.
ആരാണ് ഇതിന്റെ എസെൻഷ്യാലിറ്റി, പൊട്ടാഷ്യത്തിന്റെയും കാൽഷ്യത്തിന്റെയും മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെയും ഫോസ്ഫറസിന്റെയും എസെൻഷ്യാലിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്? ഓപ്ഷൻസ് എ സി സ്പ്രെഞ്ചർ, ബി തിയോഡർ ഡി സോസർ, സി നീഗ്രീസ്, ഡി വാരിങ്ടൺ. ആരാണ്? യെസ്, ദ ആൻസർ ഇസ് സി സ്പ്രെഞ്ചർ. തിയോഡർ ഡി സോസർ ആണ് നൈട്രജന്റെ എസെൻഷ്യാലിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇ ഗ്രിസ് ആണ് അയണിന്റെ എസെൻഷ്യാലിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇ ഗ്രിസ് ആണ്. വാരിങ്ടൺ ആണ് ബോറോണിന്റെ എസെൻഷ്യാലിറ്റി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തതാണ്. ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല, എന്നാലും പഴയ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ നൈട്രജന്റെ തിയോഡർ ഡി സോസർ ആണ്, അയണിന്റെ ഇ ഗ്രിസ് ആണ്, വാരിങ്ടൺ ബോറോൺ ആണ്, സി സ്പ്രെഞ്ചർ ആണ്, ബാക്കി പൊട്ടാഷ്യം, കാൽഷ്യം, മഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് ഫോസ്ഫറസ്. അതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. 24th question is, which of the following is ultra micronutrient? Ultra micronutrient എന്നറിയപ്പെടുന്ന ന്യൂട്രിയന്റ് ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻസ് ആർ കോപ്പർ, മാംഗനീസ്, മോളോബ്ഡിനം, സിങ്ക്. ഏതായിരിക്കും? ദ ആൻസർ ഇസ് മോളോബ്ഡിനം. ഏതായാലും മോളോബ്ഡിനം ആണ് ആൻസർ. അപ്പം അൾട്രാ മൈക്രോന്യൂട്രിയന്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മോളോബ്ഡിനം ആണ്. Next question, according to Bray's nutrient mobility concept, the mobile nutrients follow which law? അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഏത് ലോ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ന്യൂട്രിയൻ മൊബിലിറ്റി കൺസെപ്റ്റ്, മൊബൈൽ ന്യൂട്രിയൻസ് മൊബിലിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് ഏത് ലോ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നാണ് ബ്രേ എന്നുള്ള സയന്റിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയോ? ലോ ഓഫ് മിനിമം, ബി ലോ മിസ്റ്റർലിസ് ലോ, സി ബോൾ കൺസെപ്റ്റ്, ഡി ലോ ഓഫ് റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഏതാണ് ആൻസർ? അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് ലോ ഓഫ് മിനിമം. ലോ ഓഫ് മിനിമം ആണ് മൊബൈൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ഈ മൊബിലിറ്റി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ലോ ഓഫ് മിനിമം അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ബ്രേസ് ന്യൂട്രിയൻ മൊബിലിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ലോ ഓഫ് മിനിമം ആണ് മൊബൈൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രിയൻ സെക്ഷനിലുള്ള MCQs. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നൊക്കെ MCQs വേണം എന്നുള്ളതൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് MCQs പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സ് പഠിച്ചിട്ട് വേണം അഡ്വാൻസ് ലെവൽ ചോദിക്കണം. ഇപ്പോഴത്തെ PSC ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പം എല്ലാം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സിനെ ഡീപ്പായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആണ് കണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ട് പോകാം. നമുക്ക് ടൈം ഉണ്ടല്ലോ, 7 months ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിലബസ് അനുസരിച്ച് പോകാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള MCQs പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ കമന്റ് ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ശരി, ബൈ. ഓക്കെ, ബൈ.